हेलो स्टूडेंट, आज आम भूगोल तृतीय अध्याय जल संबल विषय जानिबा। बन्या विभीषिका और मरुडीर कराल दृश्य तुमे टेलीविजन परदारे देखिथिब किंबा अंगे लिभाइथिब। बन्या जलर आधिक्य एवं मरुडी जलाभाव जोगु घटी थाए। सेहिथिपाई कुहाଯାଇଥାଏ जलबहुले सृष्टिनाश और जल विहुने सृष्टिनाश, अर्थात उभय विपदर कारण होइथाए। जल जीवन दान मध्य करिथाए और पुणी जीवन हानि मध्य घटाइथाए। घरे खाद्य रांधिबा, लुगापटा धोइबा बा गाधोइबा पई जल आवश्यक होइथाए। कलकारखाना मानकरे जंत्रपाति आदि ठंडा रखिया पई जल आवश्यक होइथाए। आमे जो विद्युत शक्ति व्यवहार करुछु ता मध्य जल विद्युत केन्द्र गुड़िकरे उत्पादन करा जाए। तुमे वर्तमान बुझी पारुथिब जे मनुष्य काहेकि नदी कूलक बासस्थान हिसाब से बाछि नेइथिला। ता छड़ा जलर अन्यान्य उत्स जेमिति झरणा, ह्रद, पोखरी, मरुद्यान यह निकटरे बसति गढ़ी उठिथिला। तुमे जानिछ कि वृष्टि विरल सुविस्तृत बालुकापूर्ण मरुभूमि मध्यरे झर और तार चारिपाखरे खजुरी गछ और गुल्म आदि देखा जाउथिबारु क्षुद्र अंचल को आमे मरुद्यान बोली कहिथाउ। एठारे स्वल्प जनबसति मध्य देखा जाए। जनविरल मरुभूमि मध्यरे एही क्षुद्र अंचल सागर मध्यरे द्वीप सदृश थिबारु एहाकु मरुद्वीप मध्य कुहाଯାଏ। जल मिलुथिबारु बाजरा बा गहम आदि चाष करा जाए। मात्र खजुरी वृक्ष अधिक थाए जहा फलरे एठाकार आदिवासी मानक खाद्यर एक प्रधान अंश थाए बा होइथाए। जल बिना जीवनर कल्पना करबा असंभव। जलरे जीवनर सृष्टि होइथाए। प्राणी शरीर रे प्राय 65% और उद्भिदरे प्राय 65% रु 99% पर्यंत जल रही थाए। तेणु जल हेउची प्राकृतिक एक अमूल्य उपहार। विकास पाई जल अत्यंत आवश्यक होइथाए। तुमे जानिछ जे पृथ्वी पृष्ठर प्राय 3/4 जल द्वारा आच्छादित। मात्र यार एक अति अल्प भाग मधुर जल अछि जहा आमर प्रत्यक्ष व्यवहार लागि पारिबो। मधुर जल मुख्यतः पृथ्वी पृष्ठरे प्रवाहित और भूगर्भस्थ जलरू मिलिथाए। जलचक्र द्वारा यार निरंतर नवीकरण और भरण होइथाए। समग्र जलराशि जलचक्र मध्य देई गति करिथाए। फलतः जल संबल जे असरंती बा यह सुनिश्चित होइथाए। तुमको एक कथा आश्चर्य लागुथिब जे जदि पृथ्वीर 3/4 जलरे परिपूर्ण अछि एवं जल मध्य असरंती संबल, तेबे पृथ्वीर अनेक देश एवं अंचलर जलाभाव देखा जाउछि काहेकि? काहेकि कुहाଯାଇଛି जे 2025 मसीहा सुधा पृथ्वीर प्राय 200 कोटी लोक जल संकटर सम्मुखीन हेबे। केतेक वास्तवता और केतेक तथ्य मध्यरे जानिबा आमे जल संबंधरे। पृथ्वी पृष्ठरे थिबा समुदाय जलर शतकड़ा प्राय 97 भाग सागर और महासागर रे थिबा बेले मात्र 3% मधुर जल अछि। मधुर जल शतकड़ा प्राय 70 भाग बरफ होइछि और हिमबाह आकार रे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड एवं पर्वत शिखर गुड़िकरे गच्छित थिबा बेले शतकड़ा 30 भागरु कम भूगर्भ जल रूपे संचित होई रही अछि। पृथ्वी पृष्ठरे समग्र वृष्टिपात परिमाण शतकड़ा मात्र 4 भाग भारत रे अछि। वार्षिक मुंड पिछा मिलुथिबा जलर परिमाण अनुसार भारतर स्थान 133। 2025 मसीहा सुधा भारतर अनेक भाग जल संकट सम्मुखीन हेब और आम देश पृथ्वीर अन्य देश और अंचल सह सामिल होइजिब। तुमे जानिछ कि स्वीडेनर जणे विशारद मतरे मुंड पिछा वर्षक 1600 घनमीटर जल मिलुथिले जल संकट घटी थाए बोली आमे जानिथाउ बा सेमने कहिथांती। तापर आमे जानिबा जलाभाव और जल संरक्षणर आवश्यकता विषय रे। जल संबल असरंती एवं प्रचुर परिमाण उपलब्ध मध्य। यह सत्य जे ऋतु अनुसार वृष्टिपात अनिश्चितता एवं उणा अधिक हेतु जलाभाव देखा देइथाए। मात्र जल संबलर अत्याधिक शोषण समाज रे विभिन्न वर्गर लोकमानक ठारू जल उत्सर दूरत्व अधिकांश क्षेत्र में जलाभाव पाई दायी होइथाए। तेबे जलाभाव केउं सबु अंचल देखा देबार संभावना थाए जलचक्र अध्ययन कले जना पड़े जे वर्षण माध्यम प्रवाहित जल एवं भूगर्भ जल स्रोतरु मधुर जल प्रत्यक्ष भाव मिल पारिब। यह कौन संभव जे कौन अंचल
ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଏବଂ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ ସ୍ରୋତରୁ ମଧୁର ଜଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ମିଳିପାରିବ। ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସମ୍ବଳ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆମ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହର ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଫଳରେ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଳ ଅଭାବ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଯେ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତା ନୁହେଁ, ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଫଳତଃ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କୂପ କିମ୍ବା ନଳକୂପ ଅଛି। ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଧିକ ଅମଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛ କି? ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂଗର୍ଭ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟ ବିପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ବା ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ସହରୀକରଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ ତାଳ ଦେଇ କେତେକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଛି। ଏହିଭଳି ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କାରଖାନା ଯୋଗୁଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଥିବା ଜଳ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ହେଉଛି। ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯେ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, କଳକାରଖାନା ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଜଳବିଦ୍ୟୁତରୁ ଆସିଥାଏ। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 22 ଭାଗ କେବଳ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସହରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଓ ଘନ ଜନବସତି ଓ ସହରୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଯେ ଜଳ ଓ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତା ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମଧୁର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା କଲୋନୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ବଳର ଅଧିକାଧିକ ଉପଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସହରରେ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧି ଯେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଳର ପରିମାଣ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆସ ଏଥର ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଜଳ ସୁଲଭତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଜଳାଭାବ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଜଳାଭାବ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଳର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଘରୋଇ ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, କୀଟନାଶକ ଏବଂ କୃଷି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ଆଦି ଜଳରେ ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବ ଯେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିରାପଦ ରଖିବା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଅଧପତନ ହେବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ। ଜଳ ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣ ଏବଂ କୁପରିଚାଳନାକୁ ଏହାର ମାନ ହ୍ରାସ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବେଶ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ଉଠିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁମୁଖୀ ନଦୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଜଳ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ। ଜଳ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏହା କରିବା କେମିତି? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ସୁଦୃଢ଼ ପଥର ବନ୍ଧ, ତଟବନ୍ଧ, ଜଳାଶୟ କିମ୍ବା ହ୍ରଦ ଓ କେନାଲ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିଆସୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀ ଉପରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଏହି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ ନଦୀ ବନ୍ଧ କ'ଣ ଓ ଏହା କିପରି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ। ନଦୀବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକାଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସଞ୍ଚିତ ଜଳକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି କେବଳ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାନଯାଇ ଏଥିରୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ
ଘରୋଇ ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନୌକା ବିହାର, ମନୋରଞ୍ଜନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ଜଳ ପରିବହନ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଜନନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଜଳରାଶିକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇପାରୁଛି, ଯେପରି ସତଲେଜ ଏବଂ ବେଆସ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ନିର୍ମିତ ଭାକରା ନଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି। ସେହିଭଳି ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ନିର୍ମିତ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ସମ୍ବଳ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ଏବଂ ସୁପରିଚାଳନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନର କୁଫଳକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଦେଶକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷିର ବିକାଶ, ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସହରୀ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସାରଣୀ 8ରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଚିତ୍ର 7ରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ନଦୀବନ୍ଧ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଜଳପ୍ରବାହ ରୋକିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରି ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବା ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନଦୀବନ୍ଧ କହିଲେ କେବଳ ବନ୍ଧକୁ ନୁହେଁ, ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ନଦୀବନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିମ୍ବା ଉପର ଦେଇ ଜଳ ରହି କିମ୍ବା ଅହରହ ବହିଯାଉଥିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ସଂରଚନା, ଉଚ୍ଚତା କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ। ସଂରଚନା ଏବଂ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାଠ ବନ୍ଧ, ମାଟି ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଗାନ୍ଥିନୀ ବା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କଂକ୍ରିଟ ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଅଚ୍ୟୁତ କିମ୍ବା ଏହାର ବିପରୀତ ନୀଚ ନଦୀବନ୍ଧ ହିସାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ତାଛଡ଼ା ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନଦୀବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନେକ ବୃହତ ଡ୍ୟାମ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ତନଖି କରାଯାଇଛି ବା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବାହ ପ୍ରତିହତ ହୁଏ। ଜଳଭଣ୍ଡାର ଶଯ୍ୟାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପଟୁ ଜମା ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଗଭୀରତା କମିବାକୁ ଲାଗେ ଓ ଜଳ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସୋପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଜଳଜୀବମାନଙ୍କର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟାପ୍ଳାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଏହା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ବହୁମୁଖୀ ନଦୀ ଜଳ ବା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଏବଂ ବୃହତ ନଦୀ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତେହରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦି ଅନେକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଅଛି। ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ବିରୋଧରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଶର ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ଚାଷ ଜମି ଜୀବିକା ହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ହିତସାଧନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୋଧହୁଏ କିଛି ଜମି ମାଲିକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଜମିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ନିଆଯାଉ, ଏଭଳି ଯୋଜନା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର କିଛି ହିତ ସାଧନ ହୁଏ କି? ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନର୍ମଦା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ୍ ବିରୋଧରେ ଆଦିବାସୀମାନେ, ଚାଷୀମୂଲିଆ, ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ, ମାନବାଧିକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହିଁ ଆମେ ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଥାଉଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ଭଳି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଦରିଦ୍ର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ଦାବି ଆଦି ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ହେବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲ ଛାଡ଼ି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଓ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଫସଲ ଚାଷ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକାରେ ଲବଣର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଅଛି। ଫଳତଃ ଜମି ମାଲିକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଓ ଜମିହୀନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଜଳର ବହୁବିଧ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ଗୁଜରାଟର ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାରୁ ସାବରମତୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟୟ, ଭାର ବହନ, ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସହଭାଗିତା ନେଇ ଜଳ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନଦୀବନ୍ଧ ବିବାଦ ବିଷୟରେ। ଭାରତର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ବା ଭାଗ ପାଇବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। 1950 ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଜଳପ୍ରବାହକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀର ଜଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷମତା ବଳରେ 1956ରେ ଜଳ ବିବାଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି 2002ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏକ 3 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଜ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରି ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କୃଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ଜଳ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ କି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋୟନାଠାରେ ନିର୍ମିତ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାମ୍ର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଜଳପ୍ରବାହ କମିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପଟୁ ଦ୍ୱାରା ପୋତି ହୋଇ ଯାଉଥିବାରୁ ତାହା ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଅଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଥିବ ଯେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମୟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଳ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପରି ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ପ୍ରଭୂତ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଅବକ୍ଷେପଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ପଟୁମାଟି ପଡ଼ି ରହିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା। ତାହାଦ୍ୱାରା ଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଭୂକମ୍ପ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲା, ଜଳର ଅତିଶୟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଜଳବାହୀର ରୋଗ, ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜାତୀୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବିଷୟରେ। ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ଭାବରେ କିମ୍ବା ସମପରିମାଣରେ ହୋଇନଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ରୋତା, ମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳ ପୁଷ୍ଟ ନଦୀ। ଫଳରେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଜଳ ସଂଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଙ୍ଗା କାବେରୀ ଲିଙ୍କ କେନାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଲିଙ୍କ କେନାଲ, ନର୍ମଦା ଲିଙ୍କ କେନାଲ, ଚମ୍ବଲ ଲିଙ୍କ କେନାଲ ଓ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତ ନଦୀ ଓ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଲିଙ୍କ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହା ପ୍ରତି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ବ୍ୟତୀତ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ଭଳି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା
ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିଣାମ, ସମୟ ଓ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବୃଷ୍ଟିଜଳ, ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ, ନଦୀ ଜଳ, ବନ୍ୟା ଜଳ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁବିଧ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟରେ ଜଳସେଚନ ସକାଶେ ଜଳର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୁଲ ଓ କୁଲ ଭଳି ପାଣିମାହାରା ଖୋଲି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କରୁଥିଲେ। ହାତ ଉପର ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାପ୍ଲାବିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଷ୍କ ଆର୍ଦ୍ର ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜୈସାଲମେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଡିନ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜୋହଦ ନାମକ ସଂରଚନା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଜଳ ସେଠାରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଓ ମୃତ୍ତିକାକୁ ବତର ରଖୁଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିକାନିର, ଫାଲୋଡି ଓ ବାରମୁରା ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳାଶୟ ଥାଏ। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଟନକା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ 6.6 ମିଟର ଗଭୀର ଓ 4.25 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 2.4 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଟନକାଗୁଡ଼ିକ ଛାତ ଉପର ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ ଘରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଠରୀ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଘର ଅଗଣାରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ାଣିଆ ଛାତ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ଛାତରେ ବର୍ଷୁଥିବା ବର୍ଷାଜଳ ପାଇପ୍ ଭିତର ଦେଇ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଟନକାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଅସରା ବର୍ଷା ଜଳ ସାଧାରଣତଃ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଛାତ ଉପରେ ଓ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଥିବା ମଇଳା ମିଶିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଅସରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଏହି ସଂଗୃହୀତ ଜଳ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସଂଗୃହୀତ ଜଳ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସ ରୂପେ କାମରେ ଆସେ। ସଂଗୃହୀତ ବୃଷ୍ଟିଜଳ, ଯାହାକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲାର ପାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳର ସବୁଠୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଅନେକ ପରିବାରରେ ଟନକାକୁ ଲାଗି ଭୂତଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଛାତ ଉପରେ ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଚିରସ୍ରୋତା ରାଜସ୍ଥାନ କେନାଲକୁ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳ ମିଳିଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରିବାରରେ ଟନକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନଳ ପାଣିର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରିବାରରେ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ମହୀଶୂର ଗେଣ୍ଡୁଥୁପ ପରି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଓ ପଛୁଆ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 200 ପାଖାପାଖି ପରିବାର ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମଟି ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତରେ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ। ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ବିତରଣ ସବୁଠାରୁ ସମାନ ନଥାଏ। ଏହାର ପରିଣାମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂସଂରଚନା, ଭୂମିରୂପ, ଭୂମି ଢାଲୁ ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିଣାମ, ଜଳପ୍ରବାହ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରକାର, ଶିଳାସଜ୍ଜାର ପ୍ରକାର, ଭୂତଳ ଜଳର ଶୀର୍ଷାଙ୍କ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନର ଜଳ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଭୂତଳ ଜଳର ପରିଣାମ ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ 8 ଗୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପଟୁ ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ, ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ଗୁଜରାଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। କଠିନ ଶିଳାଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତଳ ଜଳ ପରିମାଣ ସୀମିତ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାଉଁଶ ନଳ ଦ୍ୱାରା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପାହାଡ଼ ଉପରିସ୍ଥ ଝରଣାରୁ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଜାଗାରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଉଁଶ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବାଉଁଶ ନଳରେ ନିର୍ମିତ ନାଳି ଦ୍ୱାରା ଜଳ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଉଁଶକୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ବାଉଁଶ ନଳୀ ବିଛାଯାଇ ପାଣି ମଡ଼ାଯାଏ।
ଜଳସ୍ରୋତର ଗତି ଓ ଦିଗ ବାଉଁଶ ନଲାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ାଯାଇ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପାଇପଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବାର ଥାଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ମେଘାଳୟରେ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ରୋତ ଓ ଝରଣା ଜଳକୁ ବାଉଁଶ ନଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ପ୍ରାୟ 18 ରୁ 20 ଲିଟର ପାଣି ବାଉଁଶ ନଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ମିଟର ଦୂର ଗତି କଲା ପରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 20 ରୁ 80 ବୁନ୍ଦା ହିସାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଜଳ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।